ریٹائرمنٹ کے بعد خواہشات کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ ایسا کرو جو آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد خواہشات کی زندگی دے سکے۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں پیسیو انکم کی۔ لاسٹ 2 ویڈیوز میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کس طریقے سے ایک انسان کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے، جب وہ ایک وقت میں بہت زیادہ مالدار ہوتا ہے اور کچھ سالوں کے بعد وہی شخص جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا وہ پیسوں کے لیے لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے، دوسروں سے اس کو پیسے مانگنے پڑتے ہیں۔ اس کے میں نے آپ کو 3 وجوہات بتلائے تھے۔ ایک وجہ میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ وہ حساب و کتاب نہیں رکھتا اپنے پیسوں کا، کتنا آ رہا ہے اور کتنا جا رہا ہے، رائٹ۔ دوسری چیز میں نے بتلایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتا ہے، اپنے کام کو اپ گریڈ نہیں کرتا ہے، اپنی بزنس کو اپڈیٹ نہیں کرتا ہے، اپ گریڈ نہیں کرتا ہے، جو زندگی میں چیزیں نئی نئی آ رہی ہیں اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا ہے۔ یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتلایا تھا۔ تیسری وجہ جو میں نے آپ کو بتلائی تھی وہ اس ویڈیو میں بتلانے والا ہوں، اور وہ ہے پیسیو انکم۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتلاؤں گا کہ پیسیو انکم کیا ہوتی ہے اور پیسیو انکم کی ضرورت کب بہت زیادہ آپ کو پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ پیسیو انکم ہوتی کیا ہے۔ پیسیو انکم شارٹ میں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ آپ سوتے بھی رہیں، آپ اگر سو بھی رہے ہیں اپنے بستر پر، یا پھر آپ اپنے کام سے ہٹ کر کے ہیں، آفس میں نہیں ہیں آپ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ ہالیڈے منا رہے ہیں، آپ چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، آپ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، یا پھر آپ حج پر گئے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے موبائل میں بینک کے SMS آ رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ چکے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ چکے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے نکالے گئے ہیں، اتنا خرچہ کیے گئے ہیں۔ یہ میسیجز آپ کو آتے رہیں دنیا میں، آپ کہیں بھی رہیں، یا آپ سوتے رہیں، یا آپ کھاتے رہیں، یا پھر آپ ویکیشن پہ گئے ہوں چھٹی پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، یا پھر آپ آؤٹ آف دا سٹی یا پھر آؤٹ آف دا کنٹری آپ گئے ہوئے ہیں کسی اپنے ریلیجیس کام کو کرنے کے لیے، اس وقت بھی آپ کو آپ کے موبائل پر SMS آ رہے ہیں بینک کے ذریعے سے، پیسے آپ کے بینک میں گر رہے ہیں، تو سمجھو کہ آپ کے پاس پیسیو انکم شروع ہو گئی۔ اس کو بولتے ہیں پیسیو انکم، یعنی آپ کام نہیں بھی کر رہے ہیں پھر بھی آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے، ریٹائرمنٹ ہو بھی گیا ہے لیکن پھر بھی آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں پیسیو انکم۔ اب میں آپ کو بتلاؤں گا جو اہم چیز مجھے اس ویڈیو کی بتلانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ضرورت کب پڑتی ہے پیسیو انکم کی۔ جس ایج میں انسان کمانے لگتا ہے، کمانا شروع کرتا ہے، فار ایگزامپل آپ لے لو کہ 22 سال یا 25 سال سے اگر آدمی کمانا شروع کر رہا ہے تو وہ جاتا ہے تقریباً 65 تک، 65 سے پہلے 60 تک سمجھ لو، اب 60 تک آدمی کمانے کی کوشش کرتے رہتا ہے تاکہ وہ اس کے اپنی جو ضروریات ہے وہ پورے کر سکے، اپنے گھر کے جو ضروریات ہے وہ پورے کر سکے، تو وہ اپنی زندگی لگا دیتا ہے۔ 25 سال سے جو شروع کرتا ہے وہ کام کرنا ہے، یا 22 سال سے جو شروع کرتا ہے کام کرنا ہے، تو 60 سال تک وہ نہیں رکتا ہے، چاہے وہ جاب میں لے لو آپ یا پھر بزنس میں لے لو۔ اگر وہ جاب کرتا ہے تو بھی اس کی عمر یہی ہے، اور جو بزنس کرتا ہے تو اگر وہ بزنس میں کامیاب ہوتے رہتا ہے تو وہ انلیمیٹڈ ہے۔ لیکن ایک حساب سے اگر آپ چلیں، اگر آپ ایک کمانے کی عمر جو دنیا نے ایک رول لگایا ہے، ایک جو لا لگایا ہے کہ 60 سال کے بعد آدمی کو کام نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ بزنس بھی کر رہا ہو، تو یہ جو کمانے کی عمر ہے 22 سال سے لے کر کے یا 25 سال سے لے کر کے 60 سال تک، اس میں تو ہر آدمی کماتے ہی رہتا ہے، ہر آدمی کو پیسے کی ضرورت رہتی ہے، اور وہ آدمی صحت مند ہونے کے بعد اگر وہ صحت مند ہے، اللہ نے اس کو اچھی صحت دی تو وہ کماتے رہتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یعنی آپ 22 یا 25 سال سے جو کمانا شروع کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو پیسیو انکم کی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ کیونکہ آپ کے پاس ایکٹیو انکم ہے، آپ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اور آپ کو پیسے آ رہے ہیں آپ کے بینک میں، آپ کی زندگی گزر رہی ہے، آپ کی جو ضروریات ہے وہ پورے ہو رہے ہیں، آپ کی جو خواہشات ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ پیسیو انکم کی ضرورت کب آ جاتی ہے؟ جب آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ کا ریٹائرمنٹ ہو چکا ہے، یا پھر آپ کی کمپنی نے آپ کو نکال دیا ہے، یا پھر آپ نے کمپنی کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ 2 صورتوں میں آپ کو پیسیو انکم کی ضرورت معلوم ہوتی ہے، یا پھر اس کی ویلیو معلوم ہوتی ہے کہ پیسیو انکم کیا چیز ہوتی ہے، کس بلا کا نام ہے پیسیو انکم۔ بزنس کرنے والے لوگ جو انٹرپرینورس ہیں، جب وہ بزنس شروع کرتے ہیں اپنا، تو ان کو 10 سال سے 15 سال تک ان کو یہ سوچنا نہیں پڑتا ہے کہ مجھے پیسیو انکم کہاں سے کرنا ہے، ان کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ان کا بزنس پہلے جمے، وہ مارکیٹ میں صحیح طریقے سے ٹھہر جائے، وہ اپنا جو پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں، جو پبلک کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، لوگ اس پر ٹرسٹ کریں، ان کی کمپنی پر ٹرسٹ کریں، ان پر ٹرسٹ کریں، یہ بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے 10 سے 15 سال تک یہی کام ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا۔ پیسیو انکم کی اہمیت ان کو بھی اس وقت نہیں ہوتی ہے، 10 سے 15 سال تک ان کو بھی اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اور وہ سوچتے بھی نہیں ہے اور سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ 10 سے
से 15 साल उसने वो कंपनी पे लगाए हैं, एक कंपनी को एक लेवल पर पहुंचा दिया है, एक अच्छा तरीके से लोगों का उसको फीडबैक भी आ रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त सेल हो रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपनी जगह पर किसी और को बिठा देता है फॉर अ पोजीशन, यानी काम करने के लिए सिर्फ सैलरी बेस पर उसको रखता है, और वो खुद क्या करता है, ज़िंदगी में घूमते रहता है, पूरी दुनिया में घूमते रहता है। जब वो अपनी जगह पर किसी और को बिठा करके उसको सैलरी दे रहा है और वो खुद पूरी दुनिया घूम रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल समझ लो कि 2 साल के बाद उसकी कंपनी डाउन में जाने शुरू हो गई, उसकी कंपनी का प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, उसकी कंपनी खसारे में जा रही है, उसकी कंपनी में उतना पैसा नहीं आ रहा है जितना वो सोच रहा था, और कंपनी ऐसे लेवल पर पहुंच गई है 2 साल के बाद कि अब उसको अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से ज़िंदगी नहीं, ज़रूरियात के हिसाब से ज़िंदगी गुजारना पड़ा है, और जिस जगह पर वो किसी बंदे को बिठा करके रखा था, अब उसको हटा करके वो खुद आकर के बैठ गया है काम करने के लिए। उस वक्त उसको मालूम होता है कि पैसिव इनकम की क्या अहमियत होती है। मैं यहाँ पर बतलाना आपको ये चाह रहा हूँ कि पैसिव इनकम की ज़रूरत कब पड़ती है। आपको 25 साल में पैसिव इनकम की ज़रूरत नहीं होती है, 30 साल में नहीं होती है, 35 साल में नहीं होती है, 40 साल में नहीं होती है, 50 साल में नहीं होती है, 60 साल के बाद की उम्र में आपको पैसिव इनकम की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक तो आपका जिस्म जवाब देने लगता है कि अब तुम उतना काम नहीं कर सकते जितना पहले कर रहे थे, अब तुम उतना नहीं कर सकते, राइट। ये आपका जिस्म, आपकी बॉडी ये आपको जवाब देती है। आपके पास उतना स्टेमिना नहीं रहता है, आप ऑलरेडी 30 साल 35 साल से काम कर चुके हैं। आपकी जो उम्र है 25 से लेकर के 60 साल के दरमियान की, ये जो जितने साल आप यहाँ पर गुजार रहे हैं, 35 साल जो आप काम कर रहे हैं, 40 साल ले लो, ये जो आप 20 से अगर आप काम शुरू किए तो 40 साल ले लो, 25 से कर रहे हैं तो 35 साल ले लो। अगर आप ये जो 35 साल में आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब नहीं करें, जॉब करते हुए सोचें कि मैं पैसिव इनकम का किस तरीके से इंतज़ाम कर सकता हूँ। हमने अपने ख़ानदान में देखा है लास्ट 30 ईयर से जो काम कर रहे थे, आज वो जब रिटायर हो गए हैं तो उनके पास पैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसिव इनकम का इंतज़ाम नहीं किया है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद की उम्र में मुझे सुन रहे हैं तो आपके जहन में सबसे पहले ये सवाल आ रहा होगा कि अब मेरे हाथ से वक्त निकल चुका है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। 60 साल के बाद तो आपके पास और ज़्यादा टाइम है, रिटायरमेंट के बाद तो आपके पास और भी ज़्यादा टाइम है। यूज़ योर ब्रेन, आपको अपना दिमाग यूज़ करना है, किस तरीके से आप अभी भी कुछ ऐसा कर सकें जिसके ज़रिए से आप पैसा कमा सकें घर से बैठ कर के ही। इंटरनेट का ज़माना है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास पीसी है, उसको यूज़ करें और सोचें कि मैं इसको किस तरीके से यूज़ करके अपने पैसों का इंतज़ाम कर सकता हूँ। आज भी अगर आप अपना जहन लगाएंगे तो फिर आपको वो रास्ता अल्लाह ताला दिखाएगा जहाँ से आपको इनकम मिलेगी घर बैठे बैठे। लेकिन जब आप अपना जहन ही नहीं लगाएंगे और हार मान जाएंगे, अपने हथियार डाल देंगे, अपने आपका जो हथियार है सबसे बड़ा वो क्या है, आपका दिमाग, आपकी सोच, अगर आप इसको डाल दिए कि मेरा काम हो गया, मैं तो रिटायर हो गया, तो फिर आपको कहीं से मदद नहीं आएगी कभी भी। अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है जो कुछ करने का सोचते हैं, जो कुछ करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, फिर उनको मदद भी आती है बराबर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैसिव इनकम क्या चीज़ है और किस वक्त आपको पैसिव इनकम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होती है और किस वक्त आपके पास पैसिव इनकम होनी चाहिए। अगर आप पैसिव इनकम के ज़रिए से अर्न कर रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बतलाइए कि मैं अर्न कर रहा हूँ। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कब से शुरू करना चाहते हैं आप, ये भी आप मुझे बताएं कि मैं अगले महीने से शुरू कर दूँगा या फिर 1 साल के बाद शुरू कर दूँगा। जो भी है आपके पास, आपका जो भी टारगेट है वो मुझे कमेंट में बतलाएं और मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा। और आपको कुछ सवाल है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपके पास एक अहम काम बाकी रह गया है, वो ये है कि आपको जो नॉलेज मिली है, आपको जो इससे फ़ायदा हुआ है, ये दूसरों को ही पहुँचाएं। ज़रूर बस ज़रूर कोई ना कोई आपकी नज़र में होगा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है, इस वीडियो को नहीं पहुँचाना है नहीं, लेकिन आपको जो मालूमात हुए हैं जो मुझसे सुन करके वो पहुँचा दें अपनी ज़बानी या लिख करके, वीडियो नहीं तो नहीं, लिख करके किसी भी ज़रिए से किसी भी आपके रिश्तेदार को, किसी भी दोस्त अहबाब को, दुनिया में कहीं भी रहे आपके पास टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप उस तक इस इन्फॉर्मेशन को, जिसको आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है, उस तक आप ज़रूर पहुंचाएं ताकि इसका फ़ायदा आपको जैसा हुआ है वैसा दूसरों को भी हो। इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को लोगों तक, दूसरों तक शेयर करने के लिए, इस नॉलेज को फैलाने के लिए, इस वीडियो पर कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।